नमस्कार जय जगन्नाथ क्रिएटिव ओडिशा को आपन तो स्वागत करछि मु गणेश। तो आमे आज कथा हबा आमे आज कथा पीएम सूर्यघर बिजली योजना विषय कथा मुफ्त बिजली योजना विषय कथा हबा जोटा कि हम फ्री रे आपन बिजुली पाई परिबे। गवर्नमेंट रो आपन को सब्सिडी आकार पैसा पारे संपूर्ण फ्री माने आपन पूरा इंस्टॉल करिया पड़े आपन को सोलर सिस्टम इंस्टॉल करिवे और ता पई आपन पर मंथ हिसाब रे जेंति आपन इलेक्ट्रिक बिल दोचंते एटा दबा पड़िबो नाही। एटा आपन फ्री रे निज घर इलेक्ट्रिक जळै परिबे फैन जळै परिबे सब चलै परिबे। এটা ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ଆକାରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଖାଲି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେନି ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଯୋଉମାନେ ଘରେକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଲାଇନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ କହି କେତେ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସବସିଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭେଣ୍ଡର କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖେଇବି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ କହିଦଉଛି पर किलोवाट ଆପଣ 1 किलोवाट କି 2 किलोवाट ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବସିଡି पर किलोवाट 30,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏଟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯଦି 2 किलोवाट ଭିତରେ ନଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ 2 किलोवाट ପରେ ଆଡିସନାଲ କରୁଛନ୍ତି पर किलोवाट 18,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆଡିସନାଲ କାପାସିଟି ଆପଣ ଅପ ଟୁ 3 किलोवाट ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି 3 किलोवाट ପରେ ନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତ 68,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ ଏହା ରହୁଛି ତା ସ୍କିମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହୁଛି କେତେ କିଲୋୱାଟରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳିର ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 0 ରୁ 1.5 ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଭରେଜ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ 1 ରୁ 2 କିଲୋୱାଟ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ସନରୁଫ ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 150 ରୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ 2 ରୁ 3 କିଲୋୱାଟ ଲଗେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଯଦି 300 ରୁ ଅଧିକା ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ 3.5 किलोवाट ର पर 3 किलोवाट ପରେ सोलार सिस्टम ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ୟୁଜ ଚାଲିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଚାଲିପାରିବ ତ ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡି ସିଷ୍ଟମ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଗଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ପେଜ ଖୋଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପେଜକୁ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମକୁ ଯାଇକି pmsuryaghar.government.in ମାରିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ फास्ट लिंक ऊपर क्लिक कला पर आपण ए लिंक को पळि आसीबे लिंक को पळि आसला पर आपण रजिस्टर्स वेंडर सब्सिडी स्ट्रक्चर पढि परिबे एठी अप्लाई रूफटॉप सोलार लिखा छै आपण क्लिक करियो रूफटॉप क्लिक कला पर रजिस्टर या लॉगिन और आपण यदि रजिस्ट्रेशन करनांती प्रथम रजिस्ट्रेशन करिया पड़ियो तापर लॉगिन करिया पड़ियो आपण रजिस्ट्रेशन करिया गेले कोन करिया पड़ुची तो आपण स्टेट सिलेक्शन कर देबे एठी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर देबे तापर आपण डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन का ऑटोमेटिक शो करिवो से आपण डिस्ट्रीब्यूट कंपनी ना कोन आपण इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कंपनी को कंपनी नै जी शो करिवो तापर आपण कंज्यूमर नंबर लिखि देबे आपण कंज्यूमर नंबर जोड़ा इलेक्ट्रिक बिल लिखाई तो देखिए सीए नंबर से नंबरटा आपण लिखि देबे एठी लिखि देकी आपण एठी कैप्चा कोड जहा छै आपण सेम टू सेम लिखि देबे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवो जे आपण पळि आसीयो ना पळि आसीयो आपण कंज्यूमर नंबर देला परे आपण ना पळि आसीबो जे आपणकर जहा ना इलेक्ट्रिसिटी बिल से नाटा एमती आसीबो स्टार हे की आसीबो कन्फर्म हो कैप्चा कोडटा दे देबे आपण कैप्चा कोड देकी पस्यूड ऊपर क्लिक कर देबे पस्यूड क्लिक कला आपण एठी आ गुटे पस्यूड को आपण मोबाइल नंबरटा लिख देबे एठी तापर आपणकर सेंड ओटीपी ऊपर आपण क्लिक करिवे जे आपण मोबाइल नंबर ओटीपी जीवो तापर जे आपणकर ऑप्शनल आसी ईमेलटा ऑप्शनल अछि ईमेल दे परिवे न दे परिवे किछ असुविधा नै दे देले आपण ओटीपी टा आपण लिख देबे आपण जो मोबाइल नंबर ओटीपी आस्थिबो नंबर देइबे ओटीपी लिखिबे एठी देकी आपण पस्यूड ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला आपण रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हे गेला आपणकर तो आपण माने लॉगिन करके ए पेज को आसला पर ए पेज एपरि अपन पेज खुलियो अपन पेज को आसला पर आपण कोन करिवे देखंतु एठी आपणकर कंज्यूमर नंबर जहा नार अप्लाई करते ता ना आसीबो शो करिवे एठी तापर एठी आपणकर ऑप्शन सब आसीबो ऊपर सबमिट एप्लीकेशन सबमिट बैंक डिटेल्स रजिस्टर वेंडर सब आपणकर आसीबो ट्रैक एप्लीकेशन अप्लाई बैंक लोन आपण लोन चाहिए लोन करि परिबे तो हमर एठी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हे ठीक चिन्ह पळि आसी जोटा कि कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट तापर एठी आपनकर एप्लीकेशन डिटेल्स लिखाई छी तो एठी आपनकर कोन करिया पड़ो एठी आपन देखंतु एठी आउट होम अछि ऑप्शन तापर रजिस्ट्रेशन वेंडर अछि आप अपन क्लिक करिवे
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଭେଣ୍ଡର ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଭେଣ୍ଡର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୋ କରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ରେଟ୍ସ, ଏଠି ଭ୍ୟୁ ରେଟ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛି 96 ଘର ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୋ କରିବ କେତେ ଜଣ ଅଛି କୋଉଠି ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛି। ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ରେଟ୍, ଆପଣ ରେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର। ଏଇ ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି 1 କିଲୋୱାଟ କାପାସିଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିୟସ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ଲଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି। 2 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛି। 1.5 ଲକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି, ଆପଣ ସବସିଡି କେତେ ଟଙ୍କା କରୁଛି? 1 କିଲୋୱାଟ ପର କିଲୋୱାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 30,000 ଟଙ୍କା କଟୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 କିଲୋୱାଟରେ 60,000 ଟଙ୍କା କଟୁଛି। ଯଦି ଆଫ୍ଟର 3 କିଲୋୱାଟ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 68,000, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସବୁ ରେଟ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍। ଇଏ ଦଉଛି 1 କିଲୋୱାଟକୁ 85,000 ଟଙ୍କା। କେଲେରା ପାୱାର ଏସବୁ ରହୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସିଲେକ୍ଟ ଭେଣ୍ଡର କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେଣ୍ଡର, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଭେଣ୍ଡର, ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡର ଚୁଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଲଗେଇବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଭେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଶୋ କରିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଭେଣ୍ଡର ଚୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗିଭାନ୍ସ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଗିଭାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବମିଟ ଆପ୍ଲିକେସନ, ସବମିଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁରା ଆସିବ ଠିକ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଆସିବ। ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଡିଟେଲ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଫିମେଲ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିବେ, ଯୋଉଠି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ ସେ ଆଡ୍ରେସଟା ଡିଟେଲ ସେଠି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସିଏସସି, ଆପଣ ଯଦି ସିଏସସି ହେଲ୍ପରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ମାରିବେ, ଆଇଦର ନୋ ମାରିବେ। ଯଦି ୟେସ୍ ମାରିବେ ତ ଆଇଡି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଉ ବିଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କିଲୋୱାଟ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଶୋ କରିବ, କେତେ ୱାଟ ଲୋଡ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଖିବେ, ମେଲ ଆଇଡି ଏଠି ଅପସନାଲ ଅଛି, ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ରେସିଡେଣ୍ଟ କି ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ଆପଣ ସେଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରୁଫଟପ୍ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ କଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ, ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଘରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍, ଆପଣ କେତେ ମନ୍ଥଲି ଆଭରେଜ ବିଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଟପ୍ ଏରିଆ କେତେ, ଆପଣ ଛାତର ଏରିଆ କେତେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣ କେତେ କିଲୋୱାଟ ଲୋଡ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ କେତେ ଦେବେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଏଠି। ତାପରେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ। ଏଠି କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଡ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ 5 କିଲୋୱାଟ ଲୋଡ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମୋର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଜେଟ୍ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2,22,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଯୋଉଟା 5 କିଲୋୱାଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ଆପଣଙ୍କୁ 68,000 ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 1,44,000 ଆପଣ ନିଜେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଫଟପ୍ ଏରିଆ 650 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆପଣ ଜେନେରେଟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ 25 କିଲୋୱାଟ ହବ ପର ଆୱାର। ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ହବ 9,460 କିଲୋୱାଟର ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂ ପର ଡେ କେତେ ସେଭିଂ ହବ ନା 77 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ ହବ। ବର୍ଷକୁ 28,300 ଟଙ୍କା ହବ। ତ ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଟା କମେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ କମେଇ ପାରିବେ। ଏଟା ଆପଣ 5 କିଲୋୱାଟରୁ ଆହୁରି କମେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 3 କିଲୋୱାଟର ଲଗେଇବେ, ଆପଣ 2 କିଲୋୱାଟ କମ ଲୋଡ ଦେବେ, ଏଟା ତା ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହବ 2,00,000 ଟଙ୍କାରେ 2 କିଲୋୱାଟରେ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କମ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ ପକେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ସବସିଡି 60,000 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2 କିଲୋୱାଟରେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଏରିଆ ଦରକାର, 200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଏରିଆ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ।
ଲଗେଇବା କଥା ରୁଫଟପ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପର ଡେ ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ ହବ 8.64 କିଲୋୱାଟ୍। ଆପଣ 800 ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର ଡେ ଲୋଡ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପର ଡେ ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂ ହବ 25 ଟଙ୍କା 26 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସେଭିଂ ହବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏପରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପର ଡେ ସେଭିଂ ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଅନୁମାନିକ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ ମୁଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି ଇଏସ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ଦରକାର ଇଏସ୍ ମାରିବେ, ଏదో नो ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ଏଠି ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ ମ୍ୟାପ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ଏରିଆର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେବେ ଏଠି। ଆପଣ ଲୋକେସନ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ଲୋକେସନ ଏଠି ଦେଇଦେବେ ପୁରା। ଲୋକେସନ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ PDF ରେ ଫାଇଲ ଲୋଡ କରିପାରିବେ। 500 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଯୋଉ ଫଟୋ ହଉ କିମ୍ବା JPG କିମ୍ବା PDF କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋଡ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଭିଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେଫରେନ୍ସ କୋଡ ଗୋଟେ ଆସିବ, କଷ୍ଟମର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର କୋଡ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାହା ନାଁରେ କଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ ସେଭ୍ କରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ। ଆପଣ ସୁଙ୍ଗା IFSC କୋଡ ଲେଖିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉଥରେ ରିଏଣ୍ଟର IFSC କୋଡ ଦେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉଥରେ ରିଏଣ୍ଟର ସେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ। ତାପରେ ରିମାର୍କସରେ କିଛି ଲେଖିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ ରିମାର୍କସରେ। ଆପଣ କଣ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଏରିଆରେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ ସେଠି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଆସିକି ଏଠି ଆପଣ ଫାଇନାଲ ସବମିଟ କରିପାରିବେ। ଫାଇନାଲ ସବମିଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟା ସବମିଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆସିବ ତାକୁ ବାହାର କରି ରଖିପାରିବେ। ରଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଶନ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ପରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣ ୱାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେବେ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଠିକ ଏଭଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ୱାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏତିକି ହେଇଛି, ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣ ଏତିକି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିପାରିବେ କଣ ଷ୍ଟାଟସ ରହୁଛି। ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ ଘରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲ୍ପ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ପାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦଉଛି। ତ ସେ ପୁରା ଆସିକି ଆପଣ ବୁଝେଇବେ, ଯେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଦେବେ। କିପରି କଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ଡିଭାଇସ୍ ଫିଭାଇସ୍ ଲଗେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ଟୋଟାଲ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।